ویسے تو میں نے اس کا ٹائٹل دیا ہے دعا روحانی سانس، اسپرچل بریتھ ہے آپ کی دعا. جیسے جسمانی زندگی سانس کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ زمین اگر یہاں سے آکسیجن ختم ہو جائے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. یہ جو آپ کی زمین ہے نا، یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی. آکسیجن نے اسے جو سسٹین کر رہی ہے، جو ایگزسٹ کر رہی ہے، وہ آکسیجن کی وجہ سے. آکسیجن نہیں ہوگی، there is no oxygen, there is no life. وہاں پر زندگی بھی نہیں ہوگی. تو اسی طرح روحانی دنیا میں اسپرچل لائف کے اندر دعا آپ کا روحانی سانس ہے، آکسیجن ہے. یہ آج کا ٹاپک ہے. اس کے ساتھ ساتھ دعا اسپرچل ریسلنگ بھی ہے، کشتی. یہ کہتے ہوں نا نورا کشتی، اے نہیں نورا کشتی. نورا کشتی سمجھتے ہو؟ ایویں چیویں دی جعلی کشتی. نو 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 نو، یہ سیریس میٹر ہے. آپ کی دعائیں جو ہیں وہ ضائع نہیں ہوتی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ سیریس میٹر ہے. آپ کی دعائیں آسمان پر جمع ہوتی رہتی ہیں. اگر دعا کا جواب ابھی تک نہیں آیا تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ خدا نے انکار کر دیا. نو، اس پر پہلے بھی ہم سیکھ چکے ہیں کہ دعا کا جواب ہاں میں بھی ہوتا ہے، نہ میں بھی ہوتا ہے، اور انتظار بھی ہوتا ہے. ویٹ. کئی چیزوں کے لیے خدا ہمیں انتظار کرواتا ہے اور ہمیں انتظار کرنا چاہیے. دعا روحانی سانس یا اسپرچل لائف کی آکسیجن، دعا اسپرچل ریسلنگ یا روحانی کشتی. آؤ دیکھیں مقدس کلام میں سے تھسلنیکیوں، پہلا تھسلنیکیوں 5ویں باب کی 16 اور 17. دعا ہمارا سانس ہے. ایماندار کا جو سانس ہے وہ دعا ہے. پہلا حوالہ ہم دیکھیں گے، پہلا تھسلنیکیوں 5واں باب 16 اور 17. جی. خداوند کے کلام مقدس میں یہ رقم ہے، ہر وقت خوش رہو، بلا ناگا دعا کرو. دعا کرو. بہت شکریہ. مقدس کلام کے پڑھے، سنے، سمجھے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی برکت. آمین. ہر وقت خوش رہو. اس پر پہلے میں نے سکھایا تھا کہ دعا کرنے والا ہی خوش رہ سکتا ہے، دوجا نہیں. دعا کرنے والا ہر وقت خوش رہ سکتا ہے. دعا نہ کرنے والا ہر وقت خوش نہیں رہ سکتا. دنیا میں ہر وقت جو خوش رہنے والے لوگ ہیں وہ دعا کرنے والے لوگ ہیں. اب ہر وقت کی بات ہوئی ہے، بلا ناگا کی بات ہوئی ہے. تو موضوع کیا ہے ہمارا؟ دعا روحانی سانس، اسپرچل بریتھ ہے آپ کی. بلا ناگا کے لیے جو یونانی متن میں ہے، بلا ناگا، آپ حیران ہو جائیں گے. جو گریک متن ہے اس میں اس کے جو معنی لیے گئے بلا ناگا کے ہیکنگ کف، جنہوں تسی پنجابی چ خشک کھانسی کہندے ہو. یہ یونانی میں، یونانی کا جو لٹریچر ہے اس میں اس کے یہ معنی نکلے ہیں. یہ بلا ناگا کے، یعنی تانوں
ਖੁਸ਼ਕ ਖੰਗ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। उसको आप जब्त भी करना चाहे ना भी लागे लोग बैठे हुए ने ते मैं ना खंगा, तुसी फिर भी खंगना है। तो जो ग्रीक मतन है उसमें ये मानी लिए गए कि जिसको आप रोक नहीं सकते, जिसको आप रोकना चाहे फिर भी नहीं रोक सकते, दुआ करने वाला शख्स क्योंकि रूह से मामूर होता है, वो खुदा का होता है, वो अपने अंदर रूहानी सांस लेता रहता है, वो रुकता नहीं है। इसका यह मतलब है कि वो रुकता नहीं है। उसे कोई रोकने की भी कोशिश करे, वो नहीं रुकेगा, ये जारी रहेगा बिला नागा। के जो मानी लिए गए हैं यूनानी मतन में वो ये है कि ये मुसलसल जारी रहने वाली चीज है। दुआ कदी कदी नहीं, कईयों ने पूछो कहेंगे जी कदी कदी दुआ करी दी है। आगे चलकर हम और चंद एक चीजें सीखने वाले हैं, बड़ी खास चीजें। आप कभी कभी दुआ ना किया करें, आप मुसलसल दुआ किया करें, क्योंकि ये आपका रूहानी सांस है, स्पिरिचुअल ब्रेथ है, आपकी ऑक्सीजन है, लाइफ सस्टेन करती है, एग्जिस्ट करती है लाइफ। ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी आप मर जाएंगे। आप दुआ नहीं करते, आप रूहानी तौर पर मरे हुए हैं, आप मुर्दा हैं, आप रूहानी तौर पर डेड हो चुके हैं। तो इसलिए एक और हवाला हम देखते हैं, इफिसियों छठे बाब की 18वीं आयत। इफिसियों छठे बाब की 18वीं आयत जी। और हर वक्त और हर तरह से, और हर वक्त और हर तरह से दुआ और मिन्नत करते रहो, दुआ और मिन्नत करते रहो, और इसी घर से जागते और इसी घर से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के लिए, कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। फिर बिला नागा आ गया है। और क्या इसका मतलब निकाला है यूनानी मतन में? खुश्क खांसी जो रुकती नहीं है। अब बड़ा कई हफ्ते आप उसका इलाज करवाते हैं, उन्हीं मानों में लिया गया है। तो अब यहां पर क्या लिखा है? और हर वक्त। अब हर वक्त तो नहीं हम कर सकते दुआ। अगर किसी को कहे जी हर वक्त दुआ करो, कहेगा जी हर वक्त बच्चियां की रोटी भी तो कमानी है। इस पर मैंने बताया था कि स्पिरिट में दुआ हर वक्त हो सकती है। हालेलुया। यानी रूह में दुआ हर वक्त हो सकती है। आप सो रहे हैं, मैं सोती हूं पर मेरा दिल जागता है, गजल की किताब में लिखा है। मैं सोती हूं पर मेरा, यानी आपकी स्पिरिट लगी हुई है अपने दूल्हे के साथ, आप रूह में दुआ कर रहे हैं, आप गैर ज़बानें बोलते हैं, ये रूह में दुआ करना है। इस पर हम सीख चुके हैं। गैर ज़बानों में दुआ करने से मुराद रूह में दुआ करना है। आप रूह में दुआ करते रहते हैं, आपके अंदर ही अंदर ये कनेक्शन बना रहता है। अब यहां पर लिखा है और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो, और इस गर्ज से जागते रहो। जागना भी पड़ता है दुआ के लिए, यह भी गौर तलब गाल है। दुआ के लिए अगर आप कहेंगे जी मैं नींद का बड़ा प्यारा है, ठीक है तुसी नींद दे प्यारे हो, लेकिन दुआ करने लिए तुहानू जागने भी पैना है। इसलिए जो शफात है, इंटरसेशन, ये मुश्किल काम है, ये सब नहीं कर सकते। अगर मैं आप में से किसी से पूछूं इंटरसेसर कौन कौन है, मेरा नहीं ख्याल कुछ चंद तो ज्यादा लोगों का हाथ उठेगा। मैं आपसे पूछूं पास्टर कौन है, बिशप कौन है, डॉक्टर कौन है, फलां का, सारे इधर भी पास्टर, इधर भी पास्टर, इधर भी पास्टर। आपको पास्टरों की जनाब पूरी मिल जाएगी तादाद, भीड़। इंटरसेसर नहीं है हमारे पास। दुआ करने वाले लोगों का फुकदान है, कमी है। आपको पता है इसलिए नताइज नहीं आ रहे। मैंने बताया था कि डॉक्टर बिली ग्राहम अपने क्रूसेड वाली जगह पर कई दिन अपनी टीम को भेजकर दुआ करवाया करते थे। ते हुण दुआ की बजाय वाशिंग मशीन इश्तिहारां ते लातियां ने, चिंगची पा छड़े ने उत्ते इश्तिहार ते,
दसो यार है क्रूसड हो रहे हैं। ये करने चाहिए, काम अच्छे हैं, नेकी के काम करने चाहिए, लेकिन इसका तरीका फर्क है, इसका ताल्लुक एवेंजलिज्म के साथ नहीं है। ऑल अबाउट स्पिरिचुअल वॉरफेयर, ये रूहानी जंग का काम है, इसे रूहानी तौर पर लेने की जरूरत है हमें। तो इसलिए दुआ के लिए जागना भी पड़ता है, शफात के लिए कुर्बानी भी देनी पड़ती है, अज़ियत और दुखों में से भी गुजरना पड़ता है, क्योंकि ये मैंने कहा था कि रूहानी कुश्ती भी है, स्पिरिचुअल रेसलिंग भी है दुआ जो है। अब लिखा है और इसी गढ़ से जागते रहो कि सब, और इसी घर से जागते रहो जी, क्यों कि सब मुकद्दसों के वास्ते। हाँ, हुण आ गई गल दूजियां लई दुआ। एक ते दुआ ना भी मैनू बरकत दे, मेरी बीवी नू बरकत दे, मेरे बच्चों नू बरकत दे, मैनू ही बरकत दे, सादे लफ्जां च मैनू ही बरकत दे, किसी होर नू ना दे। इससे अगला लेवल क्या है? इसी गढ़ से जागते रहो कि सब मुकद्दसों के वास्ते बिला नागा दुआ किया करो। नेक्स्ट लेवल ये है, हम सिर्फ अपने आप को फोकस कर रहे हैं, हमारी दुआ का फोकस सिर्फ हम है, और हमारा एक सर्कल जो है उसमें रहकर हम काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर चर्च को इनकरेज किया गया है कि तुमने सिर्फ अपने आप को फोकस नहीं करना, दूसरों को, मुकद्दसीन को, ईमानदारों को भी अपनी दुआओं में फोकस करना है। आमीन। आप हर वक्त सांस लेते हैं जी? अच्छा, मुझे वो लोग अपना हाथ दिखाएं जो घड़ी देकर अपना सांस लेते हैं जी। कोई भी नहीं होगा। जिस्मानी जिंदगी के लिए आपका सांस, ऑक्सीजन बहुत जरूरी है। आपने घड़ी देकर कभी सांस नहीं लिया, तो फिर दुआ में आपको क्या मसला बनता है? आप बार बार घड़ी की तरफ देखते हैं, 4 किदों बजने ने, एवं मोबाइल में चेक कर दे 4 किदों बजने ने। हम संजीदा नहीं है दुआ में। हम जो नताइज चाहते थे या होने चाहिए वो नहीं निकलते, क्योंकि दुआ में हम संजीदा नहीं है। दुआ ईमानदार का रूहानी सांस है। और फिर लूका 18वें बाब में चले। लूका 18वें बाब की पहली आयत से 7वीं आयत, फर्स्ट 7 verses. Luke 18 verses 1 to 7. आओ देखें। फिर उसने इस घर से कि हर वक्त दुआ करते रहना। अब वही बात खुदावन ने की है जो पौलुस रसूल की मार्फत अपने हवाला जात तिलावत किए, हर वक्त। हाँ जी। फिर उसने इस घर से कि हर वक्त दुआ करते रहना, कि हर वक्त दुआ करते रहना और हिम्मत ना हारना चाहिए। हिम्मत ना हारना चाहिए। जेड़ा दुआ कर रहा है दा मतलब वो हिम्मत वाला है। हालेलुया। वो की है? हिम्मत वाला। ते जिन्होंने दुआ छाड़ दी है वो हिम्मत हार गया है। असी ना जंग हारने आ ना हिम्मत हारने आ, क्योंकि असी दुआ करते रहने हैं। ये हम सबको, ये असूल हम सबको अपनाने की जरूरत है कि दुआ में हमने हिम्मत दिखानी है, हिम्मत हारनी नहीं है हमने। जी आगे जी। और हिम्मत ना हारना चाहिए जी। उनसे ये तमसील कही। अब तमसील क्या कही? कि किसी शहर में एक काजी था, ना वो खुदा से डरता, ना आदमी की कुछ परवाह करता था,
تھا اور اسی شہر میں ایک بیوہ تھی جو اس کے پاس آ کر یہ کہا کرتی تھی کہ میرا انصاف کر کے مجھے مدعی سے بچا. اس نے کچھ عرصہ تک تو نہ چاہا لیکن آخر اس نے اپنے جی میں کہا. اب اپنے جی میں کیا کہہ رہا ہے؟ اے بڑی غور طلب گل ہے. جی میں کیا کہہ رہا ہے وہ؟ کہ گو میں نہ خدا سے ڈرتا اور نہ آدمیوں کی کچھ پرواہ کرتا ہوں. انسان نو اپنے کماں دا پتا ہوندا میں کیڑی کیٹاگری دا ہوں. اے گل میں دسنا چاہنا تہاڈے بارے چ کسے نو نہیں پتا لیکن تانوں اپنا سارا ہی پتا ہے. اور میں نے اس پر یہ نوٹ دیا تھا ایک دن کہ انسان سب سے زیادہ اپنے بارے میں جانتا ہے. تسی کہتے ہیں جو میں تینوں بڑا جاننا. نو تسی اپنے آپ نو بھاجی بہت جانتے ہو. انسان سب سے زیادہ اپنے بارے میں جانتا ہے کہ میں کون ہوں, میں کیا ہوں, میں اندر سے کیا ہوں, میری اندر کی جو حالت ہے وہ کیا ہے. انسان سب سے زیادہ اپنے بارے میں جانتا ہے. ایک گل ایک کہہ رہا ہے. جی وہ اپنے جی میں کیا کہنے لگا؟ جو اس کے پاس آ کر دوبارہ پڑھیں جی ذرا حوصلے سے پڑھیں. اس نے کچھ عرصہ تک تو نہ چاہا لیکن آخر اس نے اپنے جی میں کہا کہ گو میں نہ خدا سے ڈرتا. نہ خدا سے ڈرنے والا ہے یہ پھر اور نہ آدمیوں کی کچھ پرواہ کرتا اور نہ آدمیوں کی, یعنی بندیاں نو بھی پلے نہیں بندا. جڑا بندیاں نو نہ پلے بننے انہیں رب نو کی پلے بننا. یہ دی حالت ہے غور کرو اس قاضی دے جس کی تمثیل یسوع مسیح بیان کر رہے ہیں. نہ آدمیوں کو کچھ پرواہ کرتا ہوں تو بھی اس لیے کہ یہ بیوہ مجھے ستاتی ہے. میں اس کا انصاف کروں گا. اگلی گل ایسا نہ ہو کہ یہ بار بار آ کر آخر کو میرے ناک میں دم کرے. شکریہ. آخر کو میرے ناک میں دم کرے. بولے میرے ساتھ, ناک میں. یہ ریسلنگ کی اصطلاح ہے. میں نے کہا تھا دعا روحانی کشتی بھی ہے. یہ کیا ہے؟ گریک متن میں, یونانی متن میں یہ کشتی کے معنوں میں آتا ہے. خاص طور پر باکسنگ کا پتہ ہے آپ سب کو؟ ہاں. جو باکسر ہوتا ہے مخالف باکسر کی کمزوری ڈھونڈتا ہے اور جہاں سے پتہ چل جائے کہ یہ یہاں سے ویک ہے پنچ کرتا رہتا ہے اور اونوں بعد ساہ لینا بھی اوکھا ہو جاتا ہے. یہ ہے ناک میں دم کر دینا کہ اس کے لیے سانس لینا دشوار ہو جائے. آپ کا دعائیہ لیول یہ ہونا چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ ابلیس آپ کی کمزوریاں ڈھونڈ کر آپ کا ناک میں دم کر دے. آپ ابلیس کو اتنی ضربے مارے کہ ابلیس کا ناک میں دم ہو جائے اور آپ فاتح ہو جائیں. یہ روحانی معنوں میں اس کا یہ مطلب ہے, ناک میں دم کرنا. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دعا باکسنگ ہے, روحانی باکسنگ. اس لیے میں نے کہا یہ سیریس میٹر ہے. یہ ایسے نہیں ہے کہ ہم ہوا میں مکے مار دیں, بڑے لگے ہوئے ہیں آپ کا. نو سیریس میٹر ہے. آپ کی دعائیں ضائع کبھی بھی نہیں ہوگی, میں آپ کو کہہ رہا ہوں. یقیناً دعاؤں کا جواب آئے گا. آپ نے پاکستان میں دیکھا, جنگ کے دوران دیکھا, سیلابوں میں دیکھا, کرونا میں دیکھا کہ جس طرح بوجھ کے ساتھ چرچ کلیسیا دعا کرتی رہی, خدا نے رحم کیا, خدا نے چیزوں کو بحال کیا, خدا نے لوگوں کو شفا بھی دی. تو اس لیے بطور چرچ اپنے اعزاز کو, اپنے استحقاق کو سمجھے. پھر یسوع کیا کہتے ہیں؟ 7ویں آیت پڑھیں جی, لوکا 18:7. واو. پس کیا خدا. ہاں, پھر یسوع مسیح قاضی کی تمثیل بیان کرنے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں؟
پس کیا خدا، میں نے بتایا تھا کہ پس لفظ جو ہے نتیجتاً استعمال ہوتا ہے. اس پر میں نے اردو کی جو ٹرم ہے اس میں نے یہ بتایا تھا کہ پس کا جو استعمال ہوتا ہے یہ نتیجے کے لیے، رزلٹ کے لیے ہوتا ہے. اب یسوع رزلٹ کیا نکال رہے ہیں اس تمثیل کا، سنیں. پس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا، پس خدا کیا اپنے برگزیدوں کا، ہاللویا، برگزیدہ جو خدا کی آواز کو سنتے، جنہوں نے بلاوے کو پہچانا، ان کی بات ہو رہی ہے. پس خدا کیا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا، انصاف نہ کرے گا، جو رات دن اسے فریاد کرتے ہیں. ہاللویا. رات دن دعاواں کرنے والے دیاں دعاواں دا جواب لازمی آندا ہے. اور خدا کے جلال کے لیے زوردار تالیاں. اگر آپ رات دن دعائیں کرتے ہیں تو بے دل نہ ہو. اگر وہ بے انصاف قاضی جو نہ خدا سے ڈرتا تھا، نہ آدمیوں کی کوئی ویلیو تھی اس کی نظر میں، وہ تیار ہو گیا اس بیوہ کا انصاف کرنے کے لیے، تو آپ کا خدا جو سچا ہے، صادق القول ہے. اور آپ کو پتہ ہے خدا کی ذات کے بارے میں جو سب سے خوبصورت چیز مجھے ذاتی طور پر اچھی لگتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا خدا بھلا ہے. God is good. خدا بھلا خدا ہے. یہ سب سے خوبصورت اور سب سے بہترین خوبی ہے ہمارے خدا میں کہ وہ بھلائی کا خدا ہے. وہ آپ کا بھلا چاہتا ہے. وہ آپ کی دعاؤں کا جواب کیوں نہیں دے گا؟ تو اس لیے دن رات ہماری دعائیں جاری رہنی چاہیے. کلوسیوں 4 باب کی 12ویں آیت. ہم بات کر رہے ہیں دوسرا جو ہمارا اس میں جو ٹاپک تھا یا پوائنٹ تھا، پہلا تھا کہ دعا روحانی سانس ہے، اور دوسرا کیا تھا؟ دعا روحانی کشتی ہے، ریسلنگ ہے. جی کلوسیوں 4:12. جی ایسٹر پڑھیے گا. جی اپراپس، ہاں جی، افراس جو تم میں سے ہے اور مسیح یسوع کا بندہ ہے، مسیح یسوع کا بندہ ہے، تمہیں سلام کہتا ہے. تمہیں کیا کہتا ہے؟ سلام کہتا ہے. ہاں جی، سلام کہتا ہے. پالس رسول لکھ رہے ہیں اس کی بابت. پھر وہ تمہارے لیے دعا کرنے میں ہمیشہ جان فشانی کرتا ہے. واہ 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 واہ. وہ کیا کرتا ہے؟ جان فشانی. انگلش ورڈ ایگنی بھی استعمال ہوا ہے جو اذیت کے معنوں میں آتا ہے، جو تکلیف کے معنوں میں آتا ہے. اور میں نے چلتے چلتے یہ بات بتائی تھی آپ کو شروع میں کہ جو شفاعت کرنا ہے یہ آسان کام، یہ اذیت برداشت کرنے والی بات ہے. تو آج کون کسی کے لیے اذیت برداشت کرتا ہے؟ نو، کیونکہ ہم تو خود غرضی کی دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں. لیکن جن کو درد لگے ہیں، جن کو خدا نے دعا کی خدمت دی ہے، جو انٹرسیسر ہیں، جنہیں شفایتی خدمت ملی ہے، وہ آج بھی لوگوں کے لیے بوجھ کے ساتھ دعا کرتے ہیں. وہ آج بھی روزہ رکھتے ہیں. وہ آج بھی ایگنی یعنی اذیت میں سے گزرتے ہیں. افراس کیا کرتا ہے؟ جو تم میں سے ہے اور مسیح یسوع کا بندہ تمہیں سلام کہتا. وہ تمہارے لیے دعا کرنے میں ہمیشہ جان فشانی کرتا ہے تاکہ تم کامل ہو کر پورے اعتقاد کے ساتھ خدا کی پوری مرضی پر قائم رہو. دعا کیا کرتا ہے؟ کہ تم خدا کی مرضی پر قائم رہو. کوئی تمہارے ایمان کو خراب نہ کر دے، ہلا نہ دے. اس کی دعا کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے، تمہاری ایمان میں مضبوطی. تو آج بڑا مسئلہ ہے، آج پوری دنیا میں بے دینی کا راج ہے. ہمیں لوگوں کے لیے دعا کرنی ہے تاکہ لوگ اپنے ایمان سے نہ پھر جائیں. اور اس آیت کو جب آپ یونانی
کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو وہاں پر بھی ریسلنگ ہے. جہاں فشانی کو وہاں بھی ریسلنگ کے معنوں میں لیا گیا ہے کہ جیسے ایک کشتی کرنے والا جو ہے وہ بڑی محنت کرتا ہے, وہ بڑی سٹرگل کرتا ہے تاکہ وہ صحرا حاصل کرے. اور پھر آخری حوالہ ہے اور اس کے بعد چند ایک باتیں اور ہم سیکھیں گے اور پھر دعا میں ہم ٹھہرنے والے ہیں. لوکا 22ویں باب کی 39ویں آیت سے لے کر 46ویں آیت مقدسہ تک ہم پڑھیں گے. آؤ دیکھیں خدا کے کلام میں سے. جی لوکا 22 39 سے پڑھیں 46ویں آیت مقدسہ تک. زیتون کے پہاڑ پر دعا. آؤ دیکھیں. پھر وہ نکل کر جی اپنے دستور کے موافق. یہ روٹین تھی خداوند کی, یہ کوئی عام بات نہیں تھی کہ اچانک چلے گئے. یہ جو لفظ دستور ہے یہ غور طلب ہے یہاں پر اس آیت کے اندر کہ یسوع مسیح اپنے دستور کے موافق, یعنی زیتون کا جو پہاڑ ہے. پڑھیں جی آگے. پھر وہ نکل کر اپنے دستور کے موافق زیتون کے پہاڑ کو گیا اور شاگرد اس کے پیچھے ہو لیے اور اس جگہ پہنچ کر اس نے ان سے کہا دعا کرو کہ آزمائش میں نہ پڑو. بہت شکریہ جی. کہاں گیا وہ؟ زیتون کے ماؤنٹ اولیو, زیتون کا پہاڑ. اور گیتسمنی کا مقام جو ہے یہ بھی آپ کو یاد ہوگا. گیتسمنی باغ تھا وہاں پر. یہ پرائیویٹ پراپرٹی تھی, لیکن میں غور کر رہا تھا کہ ان لوگوں کے لیے خدا کا شکر جنہوں نے یسوع مسیح کو الاؤ کیا ہوا تھا کہ ٹھیک ہے آپ یہاں پر دعا کر سکتے ہیں. اپنی پرائیویٹ پراپرٹی میں لوگوں کی مرضی ہے دعا کرنے دیں یا نہ دیں, لیکن وہاں پر خدا یسوع مسیح دستور کے یعنی یسوع مسیح جاتے رہتے تھے وہاں پر. زیتون کا پہاڑ خدا یسوع مسیح کی دعائیہ منسٹری میں اس کے بہت گہرے معنی ہیں. اسی مقام پر آپ کو پتہ ہے باغ گیتسمنی, اور وہاں پر یسوع مسیح نے جب دعا کی تو دعا میں وہی ایگنی کی بات جو ہو رہی ہے, اذیت, کہ اس کا جو پسینہ تھا وہ خون بن گیا تھا. ٹھیک ہے, یہ سب آپ جانتے ہیں. گیتسمنی کا مطلب کیا ہے؟ کولو میں پیسنا, یعنی روندنا, کچلنا. وہاں پر بھی وہ دعا کر رہا ہے اور اذیت میں سے گزر رہا ہے, کیونکہ وہ شفاعت کر رہا ہے نا, وہ دوسروں کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے. اس پر بارہا ہم نے سنا ہے کہ گیتسمنی کا ایک ہی پیغام ہے, دعا دعا دعا. اور وہ وہاں پر پیغام کیا دے رہا ہے؟ دعا کرو تاکہ آزمائش میں. اچھا, وہ وہاں پر یہ سکھا رہے ہیں خداوند کا فلسفہ ہے دعا کرو تاکہ آزمائش میں. تو ہمارا فلسفہ, مسیحوں کا فلسفہ ہے آزمائش آئے گی تو دعا کر لیں گے. یہ غور طلب ہے. اس کا پیغام کیا ہے؟ دعا کرو. ہمارا فلسفہ کیا ہے؟ آزمائش آ جائے گی تو دعا بھی. وہ کہہ رہے ہیں دعا کرو تاکہ پو ہی نہ, اسی کہہ رہے ہیں پواں گے تو دعا بھی کر لواں گے. او مائی گڈنس, ساڑھا دن الٹا ہی چڑھتا ہے, ساڑھا سورج ادھروں ہی نکلتا ہے, کیونکہ ہم نیچر کے خلاف چلتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ دعا کرو تاکہ آزمائش میں, اور ہم کہتے ہیں آزمائشیں آئیں گی تو دعا بھی. یسوع کی تعلیم یہ ہے دعا کرو تاکہ آزمائش میں. دعا کرنے والے آزمائشوں میں سے گزر جاتے ہیں, دعا نہ کرنے والے آزمائشوں میں گر جاتے ہیں. ہم نے آزمائشوں میں سے گزرنا ہے, گرنا نہیں ہے. بنی اسرائیل نے بیابان میں سے گزرنا تھا, بیابان میں رکنا نہیں تھا. وہ رک اس لیے گئے کیونکہ ان کے دل تبدیل نہیں ہوئے تھے. ہماری آزمائشیں اس لیے لمبی ہو گئیں, ہمارے دل تبدیل. اور آپ کو پتہ ہے یسوع مسیح جب
लुका की मार्फत इंजीली बयान है कि वो जब पहाड़ पर गए तो लिखे है उसकी सूरत, लुका 9वें बाब में, ये बात कलम बंद है, नोट कर लें, लिखे है उसकी सूरत बदल गई। वो शागिर्दों के साथ पहाड़ पर दुआ कर रहा था, उसकी सूरत बदल गई। बोले मेरे साथ, उसकी सूरत। दुआ सब तो पहले तानू तब्दील कर दी है, और अगर आप तब्दील नहीं हुए तो आपकी दुआ से दूसरे तब्दील भी नहीं होंगे। मैंने कईयों को देखा है, वो दूजियां दे पूरी जोर ला ला के दुआ कर दे। वो अम्मा तरह जिहड़ी कहंदी सी निरी दुआ कर, वो पूरा जोर ला ला के दुआ करते हैं, लेकिन लोग तब्दील नहीं होते, टस से मस नहीं होते, क्योंकि उनकी दुआ ने उनको तब्दील नहीं किया। अगर आपकी दुआ ने आपको तब्दील नहीं किया तो आपकी दुआ दूसरों को भी तब्दील नहीं करेगी। दुआ सबसे पहले आपको चेंज करती है। मेरे लास्ट सरमन में भी ये बात थी कि दुआ करने वाला, दुआ गुजार, परस्तार, खिदमत गुजार, पास्टर्स, लीडर्स लोगों को खुदा के ज़ुरी में एंटर करते हैं। प्रीचर कलाम सुनाकर लोगों को खुदा की ज़ुरी में एंटर करता है। वर्शिपर्स, साजिंदे साज बजाकर, गीत गाकर लोगों को खुदा की हजूरी में एंटर करते हैं। तो अगर परस्तार या पास्टर आप ही एंटर नहीं होया तो बाकी कितों एंटर होने ने हैं? वो आप नहीं एंटर होया तो लोग ही किमें होंगे। और सबसे बेहतरीन बात जो मुझे लास्ट अपने सरमन में मैंने बाद में सुनी, अच्छी लगी, वो ये थी, मुझे कल को पूछ रहा था कि अपने पैगाम आप भी सुनते, मैं कहने मैनू तो टाइम ही नहीं मिलता, तो जो कितने अमरीका यूरोप विजिट थे ये फेस होने लेते हैं, क्योंकि उधर थोड़ा टाइम होता है, पाकिस्तान में नहीं होता। तो कई बातें ऐसी होती है जो मैं समझता हूँ खुदा के पाकरू ने चलते चलते दी होती हैं, वो समझ नहीं आती कि ये कहाँ से आ गई थी। तो उसमें सबसे खूबसूरत बात ये थी कि जो दुआ करने वाला शख्स है, उसके किरदार से, उसकी ज़िंदगी से खुदा की खुशबू लोगों को आती है। लोग महसूस होते हैं, महसूस करते हैं कि इस शख्स में खुदा की खुशबू आ रही है मुझे। तो इसी तरह उसकी सूरत बदल गई। आपकी दुआ सबसे पहले आपको तब्दील करेगी और फिर दूसरों को तब्दील करेगी। जैतून के पहाड़ पर गया, दस्तूर के मुआफिक। जैतून का पहाड़ दुआ के लिए बड़ा मशहूर है, बागे गेत्सेमनी को लेकर। और उठाया कहाँ से गया था? शाबाश, कहाँ से उठाए गए थे खुदावंद यीशु मसीह? और वापस कहाँ पर आएंगे? इत्थे ही आना है। कई लोग कहते जी इत्थे आना उत्थे आना, नहीं नहीं नहीं, यीशु मसीह जैतून के पहाड़ से उठाए गए थे और जैतून के पहाड़ पर वो आएंगे। और हमारा ईमान है कि जब कोई जैतून जो इस्राइल के अंदर है उसके ऊपर यीशु के पांव लगेंगे तो कोई जैतून दो हिस्सों में हो जाएगा और वहां यीशु का तख्त लगेगा। हालेलुया, क्योंकि वो बादशाह है, बादशाहों का बादशाह है। और उसके तख्त से एक दरिया बहेगा, आधा मशरक और आधा मगरब को। और जब वो मशरक की तरफ जाएगा तो फिर वो बहरे मुर्दार में चला जाएगा। और जब बहरे मुर्दार में उसका पानी जाएगा तो बहरे मुर्दार जो सदियों से, जिसका पानी कड़वा है, कड़वाहट है उसके अंदर, उसका पानी मीठा हो जाएगा। और यही काम मेरे यीशु का कफारा करता है कि जो जो उसके कफारे पर ईमान ले आता है उसके अंदर से गुनाह की कड़वाहट चली जाती है और उसकी जिंदगी में जिंदगी के पानी की नदियां जारी हो जाती हैं। आमीन, हालेलुया। जैतून का पहाड़, जय, जैतून का पहाड़ बड़ा अहम है। इसलिए जड़ा कवे दड़े यीशु ने वो फलां जगह आना है, या अमरीका आ गया, या अफ्रीका आ गया, या इंडिया आ गया, उनको भोले बादशाह अपनी तरबियत, तालीम ते तारीख ठीक कर ला। यीशु जिथों उठाए गए ने ना, उन्हें उत्थे ही आना। उसकी फेवरेट प्लेस जैतून का पहाड़ ही है, उत्थे ही ज्यादा वक्त गुजारते सन, तो उत्थे ही हुण दोबारा उन्होंने आना है। आमीन। ये बाइबल की, इंजील की तालीम है। दुआ में पसीना खून बनकर बहने लगा। एग्नी, तकलीफ, अजियत,
मगर यीशु जानता था कि दुआ ही में फतह है। हालेलुया। आज भी बड़े लोग यीशु मसीह दी सलीब ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ करना चाहते, दूर करना चाहते हैं। हमारे भी बहुत सारे कुछ मसीही नादान ईस्टर के मौका पर दुखी दुखी गीत गाते, काले कपड़े पहनते। और एक बंदा मुझे मिला, मैं कहा की गल भाजी शेव नहीं की, बड़ी अजीब जी शक्ल बनाई। वो कहते की करिए जी, दुखों के दिन ने। मैं कहा तेनू किहने कहा दुखों के दिन ने? नहीं जी दुखों के दिन ने, मैं सोग मना रहा। ऐसी भी लोगों को तालीम दी गई है, सोग मनाने वाली। मसीहत के अंदर इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। यीशु मसीह चाहते तो फरिश्तों के 12 तुमन आकर यीशु की मदद करते, उन्होंने सलीब तो भी बचा लेंदे, ते जेड़े उन्होंने सतान दे सन उन्होंने भी मुकाबला करते। मगर ऐसा यीशु मसीह ने शॉर्टकट नहीं खेला। हम तो शॉर्टकट खेलते हैं ना कि किसी तरीके से हम ऊपर चले जाएं। नो, यीशु मसीह दुखों में से गुजरा है, अजियत में से गुजरा है, एग्नी में से गुजरा है। उसने रूहानी कुश्ती लड़ी है, और जब वो रूहानी कुश्ती लड़ रहा था, वो दुआ कर रहा था बागे गेत्सेमनी में, तो उसका पसीना जो है वो खून की बूंदे बनकर टपक रहा था। यीशु ताकत का इस्तेमाल करके बादशाही हासिल कर सकता था, लेकिन यीशु ने ऐसा, यही पैगाम मैं आपको देना चाहता हूं, कोई शॉर्टकट ना खेलें। आप धीरे धीरे चलते रहे, खुदा की मर्जी में चलते रहे। आपका जब वक्त आएगा तो फिर आपको अपलिफ्ट कर देगा वो। इसलिए शॉर्टकट ना जाएं, दुआ वाला रास्ता अपनाएं, दुआ वाला, दुआया कुश्ती करें, रूहानी कुश्ती करें। और उसने दुआ में ठहर कर बाप के इलाही मकसद को पूरा किया। यीशु मसीह की मिनिस्ट्री का आगाज़ भी दुआ रोज़े से हुआ, और यीशु मसीह ने जब मिनिस्ट्री के आखिरी लम्हात में थे तब भी दुआ में ठहरे हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लें, जो हमारे खुदावंद का सीक्रेट था वो दुआ थी। जब उसने मिनिस्ट्री का आगाज़ किया तो वो 40 डेज दुआ रोज़े में ठहरे, और जब वो उस काम की तकमील के लिए जिसके लिए बाप ने उसे बुलाया था, उस मकसद की तरफ, कलवरी के पहाड़ की तरफ बढ़ रहे थे, तो तब भी वो दुआ में ठहरे हैं। अपने आप से सवाल करें कि आप सांस तो हर रोज़ लेते हैं, क्या आपका रूहानी सांस भी चल रहा है? आंखें बंद कर लीजिए, अपने आप से पूछिए कुछ वक्त के लिए। हालेलुया। वो कहते हैं दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। हम कहते हैं आजमाइशें आएंगी तो दुआ भी कर लेंगे। हो रसे खाता